আৰু সমূহ দৰ্শকলে ৰঙালীৰ শুভেচ্ছা জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ ইস্তাহাৰ মুকলি হৈছে। নতুন দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপস্থিতিত মুকলি হ'ল বিজেপিৰ সংকল্প পত্ৰ। ৰাজনাথ সিঙৰ পৌৰোহিত্যত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ কমিটিত সদস্য হিচাপে আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে ইস্তাহাৰ মুকলি কৰিছে। নতুন দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপস্থিতিত মুকলি হ'ল বিজেপিৰ সংকল্প পত্ৰ। ৰাজনাথ সিঙৰ পৌৰোহিত্যত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ কমিটিত সদস্য হিচাপে আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কেইবাগৰাকী আমি পুনৰবাৰ কৈছো যে খন্তেক পিছতে মোদীয়ে মুকলি কৰিব ইস্তাহাৰ। বিজেপিৰ ইস্তাহাৰ মুকলি, বিজেপিয়ে মুকলি কৰিলে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ। हमारे भारत सरकार के मंत्रीगण, संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ सदस्यगण और हमारे पत्रकार मित्रों, आज इस संकल्प पत्र के लॉन्चिंग के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं और इस कार्यक्रम में हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने को मिलेगा और संकल्प पत्र अगले 2024 से हम किस प्रकार से देश की सेवा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे, इसके बारे में हम सब लोगों को जानकारी मिलेगी। आज इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी जब भी पार्टी की कोई भी गतिविधि होती है, उस गतिविधि के साथ वो अपने आप को जोड़ते हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि तमाम प्रधान प्रशासक होने के नाते जिम्मेवारियों को निभाते हुए पार्टी उनकी हमेशा पहली प्रायोरिटी रही है और पार्टी को वो हमेशा जब भी हमने समय मांगा तो उनका मिला है। आज वो फिर इस चुनावी कार्यक्रम में और अन्य व्यस्तताओं के बीच में आप हम सब के बीच में हैं। आपका पुनः अभिनंदन और स्वागत है। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। हम सब की ओर से उनको श्रद्धांजलि पूर्वक नमन। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना सारा जीवन सामाजिक न्याय के लिए पूरी ताकत के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने जीवन भर लड़ी। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस विचार को और सामाजिक न्याय की लड़ाई सत्ता में रहे तो भी और सत्ता में न रहे तो भी हमेशा इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम सब लोगों ने लड़ा है। हम जानते हैं कि आज संकल्प पत्र को लोकार्पण होगा, लॉन्चिंग होगी, लेकिन हम सबको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और शुरू में जनसंघ काल से लेकर यह वैचारिक अधिष्ठान आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी होने के नाते एक विचारों को लगातार आगे बढ़ाते हुए उस वैचारिक अधिष्ठान की यात्रा में हम सब लोग सम्मिलित हैं और हर बार जब चुनाव आता है तो उसी वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ाने का क्रम हम सब लोगों ने किया है और उसको आगे बढ़ाया है। जिस बात को 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कही, जिसे आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाया, उस विचारधारा से हम कभी डिगे नहीं, हम उसको समर्पित रहे और उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोगों ने भरसक प्रयास किया है। और हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह उस विचारधारा, उस वैचारिक अधिष्ठान का अनफोल्डमेंट है।
उसी को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों ने किया है। हम सब जानते हैं, एक समय में हमने एकात्म मानववाद की बात कही, उसी को आगे हम लोगों ने, जब हम सरकार में आए तो अंत्योदय के रूप में हम लोगों ने उसको स्थापित किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको सरल भाषा में सबको समावेश करते हुए और सबकी भाषा में उसको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से जोड़ते हुए नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी संसदीय दल के नेता सेंट्रल हॉल में चुने गए थे, तो उस समय उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित है, हमारी सरकार गांव के विकास को समर्पित है, हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पित है। और उसी को कार्य रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी, जनता को, गांव गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। अन्य खबৰৰ মাজলৈ আহিছো। গৰু বিহুৰ নিশা সামগুৰিত নিৰ্বাচনী হিংসা। কংগ্ৰেছ আৰু অসম গণ পৰিষদ বিজেপি কৰ্মীৰ সংঘাত। নিশা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই উভতি অহাৰ সময়তে শিঙিমাৰীত অগপৰ এটা কাৰ্যালয়ত সোমাই কেইবাখনো চকী ভাঙে। কংগ্ৰেছ কৰ্মী আক্ৰমণত 10 জনকৈ অগপ বিজেপি কৰ্মী আহত হয়। তাৰ পিছতে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে। ইয়াৰ পিছতে উত্তেজিত অগপ বিজেপি কৰ্মীয়ে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কৰ্মী সমৰ্থকৰ বাহনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে। এই ঘটনাত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ 4খন বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে 4জন কংগ্ৰেছ কৰ্মী আহত হয়। এই ঘটনাৰ পিছতে বিজেপিৰ গুণ্ডামীৰ অভিযোগ তুলি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে আৰু লগতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এক এজাহাৰ দাখিল কৰে। এতিয়া কথাটো হৈছে যে ঘটনাটো সূত্ৰপাত ক'ৰ পৰা হৈছিলে সেই কথা এতিয়ালৈকে যিহেতু এটা পক্ষই কয় যে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে, এটা পক্ষই কয় তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে, কিন্তু প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি? থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। গৰু বিহুৰ দিনাখনে নিৰ্বাচনী কেন্দ্ৰিক হিংসা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কাৰ্যালয় প্ৰথমতে অগপ কাৰ্যালয়ত সোমাই তেওঁলোকে চকী মেজ ভাঙে বুলি কোৱা হৈছে। তাৰ পিছতে অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপিৰ যিসকল কৰ্মী আছে সেই তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক প্ৰহাৰ কৰে আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে তেওঁলোকক প্ৰহাৰ কৰে আৰু এই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্তও হয়। কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত সোমাই চকী মেজো ভাঙি পেলায় কংগ্ৰেছৰ বাহনত। তাৰ পিছতে উত্তেজিত বিজেপি কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰে, যাৰ ফলত বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়, কেইবাজনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ 4খন বাহনত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মুঠৰ ওপৰত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্ৰথমতে কোৱা হৈছে যে অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত সোমাই কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে চকী মেজ ভাঙে। আমাৰ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰী নুৰুল হুদা, মই আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ, আমাৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে হঠাতে বিজেপি দলৰ এটা উন্মাদ দলে তেওঁলোক আচলতে দিশু হেৰাই গৈছে। কাৰণ আমাৰ মিটিঙত হাজাৰ হাজাৰ লোক আছে। আমাৰ লোকৰ এই অকুণ্ঠ সমৰ্থন দেখি এই বিজেপিৰ, বিশেষকৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে, আমাৰ গাড়ী ভাঙি দিছে, আমাৰ মানুহৰ পৰা মোবাইল জোৰ জবস্তি কাঢ়ি লৈ গৈছে, ধমকি দিছে, দূৰৰ পৰা শিলগুটি মাৰিছে আৰু মানুহক আমাৰ আক্ৰমণ কৰিছে। এইটো কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি থকা সাধাৰণ মানুহৰ অকুণ্ঠ সমৰ্থন দেখি তেওঁলোক বিচলিত হৈছে, অসহিষ্ণু হৈছে আৰু তাৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিলে। আজি আমি জনামতে 4-5জন মানুহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আৰু এয়া আছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ভাষ্য যে উন্মাদ বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰে। কিন্তু হিংসাত্মক ঘটনাৰ পিছতে নিশাৰ দুপহীয়া হাতত উপস্থিত হৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাইও এজাহাৰ দাখিল কৰে। কংগ্ৰেছৰ এটা সংস্কৃতি বুলি অভিযোগ কৰে ইফালে সুৰেশ বৰাই। অগপ আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ যি আমাৰ ইয়াত কাৰ্যালয় আৰু অগপৰ এইটো আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়, ইয়াতে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে আৰু তেওঁলোকক আহি কংগ্ৰেছৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে মাৰপিট কৰিছে। আমাৰ মৃত্যুৰ এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ এনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে তেওঁলোকে এটেক কৰিছে, চোকা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আনিছে, তেওঁলোকে মাৰিছে আমাৰ
আমি প্ৰথম কথা গৰিহণা দিছোঁ যে এইটো হ'ব নালাগিছিল, এইটো খুব এটা গৰিহণাযোগ্য। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা, কেণ্ডিডেট বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক হুদা ডাঙৰীয়া উপস্থিতিত এই ঘটনাখিনি হৈছে। গতিকে তেখেতসকলে কেনেকৈ ইলেকশ্যনটো পাৰ কৰিব বিচাৰিছে আমি বুজি পোৱা নাই, কিন্তু এইটো বৰ তেখেতসকলে ভাল কাম কৰা নাই, কাৰণ তেখেতসকলৰ উপস্থিতিত এই হোৱাটো আমি সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। তথাপিও এতিয়া আমি থানাত এজাহাৰ দিছোঁ আৰু আমি আইনক সদায় সন্মান কৰোঁ, আইনে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেটজনক আৰু ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়কজনক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এনেধৰণে কৰি থাকিলে কিন্তু আমিও আমাৰ সমৰ্থকসকলক ৰাখিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ আদৰ্শত আপোনালোকে ইলেকশ্যন খেলক, আপোনালোকে ৰাইজৰ কাৰণে যি কৰি থৈছে ভাল কাম তাৰ উত্তৰ ৰাইজে দিব, আৰু আমাৰ বিজেপিয়ে ৰাইজৰ কাৰণে যি কৰি থৈছে ভাল কাম ৰাইজে তাৰ উত্তৰ দিব। ইয়াত আৰু হাই কাজিয়া কৰা, মানুহ মাৰ্ডাৰ কৰিবলৈ অহা, এইবিলাক আচলতে অনুচিত। এতিয়া সঘনাই তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা কৈ থকা মানুহখিনি এতিয়া মানুহ হত্যা কৰিবলৈ আগবঢ়া প্ৰথম মানুহকেইজন কোন হ'ল আপোনাৰ চিন্তা কৰক। গতিকে তেওঁলোকে জয় হ'বৰ কাৰণে মানে যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে, বহু মানুহৰ মৃত্যু ঘটায়ো তেওঁলোক ৰাজমুকুট পিন্ধিবলৈ যাব পৰা মানসিকতাৰ মানুহ। গতিকে ৰাইজে ইয়াৰ উত্তৰ দিব ২৬ তাৰিখে। সুৰেশ বৰা ভাষ্য আছিল এয়া। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ উচতনিমূলক মন্তব্যৰ বাবে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হয়। শনিবাৰে দুপৰীয়া নিৰ্বাচনী সভাত উচতনিমূলক ভাষণ দিছিল বিধায়ক নুৰুল হুদাই। বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উচতনি দিছিল হুদাই। ফলত নিশাই এই হিংসাত্মক ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। নুৰুল হুদাই কি কৈছিল আৰু তাৰ পিছত কি ঘটিল পুনৰ কৈছো যে এই অভিযোগ আনিছে সুৰেশ বৰাই। নুৰুল হুদাৰ উচতনিমূলক মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ। আমি জাতির কারণে শহীদ হব পারো, জাতির কারণে শহীদ হব পারো, আমার ধর্মের কারণে শহীদ হব পারো। আপনারা দেখা পাইছে উচ্ছেদ করেছিলেন, মই বন্ধুবান্ধবী বুকুত লইকে উচ্ছেদ বন্ধ করেছিল। মই মেকুরির পরিণত হয়, মই মেকুরির পরিণত হয়, মই মুসলমান, মই ভয় নকৰো। আপোনালোকে ভয় নকৰিব, আপোনালোকে ভয় নকৰিব। ভয় কৰাৰ আপোনালোক তেনেকুৱা দলৰ সদস্য নহয়, আপোনালোকে কাকো ভয় কৰিব, কাৰণ ৰঙা চকুৰে আপোনালোকে ভয় নকৰিব। কোনোবা যদি আপোনালোকক ৰঙা চকু দেখায়, কোনোবা যদি আপোনালোকক জল মাৰিবলৈ আহে, উল্টা আপোনালোকে লগে লগে মাৰি দিব। গতিকে মই যুৱ শক্তিক মুৰব্বীসকলক মই অনুৰোধ জনাইছো যে আপোনালোকে ভয় শংকা পৰিত্যাগ কৰি বিবেকৰ দ্বাৰা ভোট প্ৰদান কৰি ৰাজনীতি বিপুলবোৰক জয়যুক্ত কৰিব আমি হুদা ডাঙৰীয়াই এনেধৰণৰ কামৰ পৰা বিৰত থকাটো ভাল। ইয়াতে তেখেতে উচতনিমূলক যি বক্তব্য ৰাখিছে এইটো কিন্তু অনুচিত হৈছে, এইটো আমাৰ সমাজৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক। এই কালচাৰটো আচলতে কংগ্ৰেছে বহুত দিনৰ পৰা কৰি আহিছে, কিন্তু এই কালচাৰটো বেছি দিন আৰু কংগ্ৰেছৰ নচলিব, কাৰণ আমিও এতিয়া আমাৰ চকু গজিছে, আমিও সচেতন হৈছোঁ। আমি কিন্তু হাত সাৱটি বহি নাথাকিম। আমি ৰাইজক আগে জনাই লৈছোঁ, ৰাইজে আমাক ক্ষমা কৰিব। গতিকে আমাক গুৰুলা গুলকৈ পিটি থাকিব, আমি আৰু পিঠি পাতি দি থাকিমতো সেইটো নহ'ব, তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ আমিও দিব লাগিব। গতিকে এনেধৰণে হুদা ডাঙৰীয়া আৰু যদি বৰদলৈ ডাঙৰীয়া এনেকুৱা কৰি থাকে, কালিলৈ যি পৰিস্থিতি হ'ব তাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোক জগৰীয়া হ'ব, আমি জগৰীয়া নহয়। আজি ৰাতি আমি ৰাইজক কৈ দিছোঁ, তেওঁলোককো কৈ দিছোঁ, কাৰণ আমিও বিজেপি হয়, আমিও এজিপি হয়। আমি ইমান সহজতে পিঠি পাতি দিয়া মানুহ নহয়, কিন্তু ৰাইজৰ আহ্বানৰ প্ৰতি ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰি, গণতন্ত্ৰৰ কথা চিন্তা কৰি আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সহ্য কৰিছোঁ। কিন্তু সদায় যদি তেওঁলোকে এনেধৰণে কৰি থাকে আমি কিন্তু ইয়াক সহজভাৱে নলওঁ। নুৰুল হুদাই যি মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্যৰ এয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ। সুৰেশ বৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে, কিন্তু যিয়ে নহওক নুৰুল হুদাই যিটো উচতনিমূলক মন্তব্য কৰিছিল তাৰ পিছত নিশা ভাগলৈ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। নিৰ্বাচনী কেন্দ্ৰিক হিংসা। নীলোৎপল আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ, আমি সবিশেষ জানিম। নীলোৎপল। নিশ্চয় পাপৰিত যিটো নুৰুল হুদাই যিটো মন্তব্য দিছে বা যিটো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, সেই মন্তব্য আমি ইতিমধ্যে ৰাইজক দেখুৱাইছো। কিমান এক ভয়ংকৰ মন্তব্য, যদি আপোনালোকৰ কোনোবা ৰঙা চকু দেখুৱাই তেনেহ'লে আপোনালোকে মাৰি দিব। অৰ্থাৎ পোনপটীয়াকৈ এখন জনসভাত মাৰপিট কৰিবলৈ উচতনি দিছে।
গতিকে এনেধৰণৰ যিসমূহ কথা বতৰা এই কথা বতৰাসমূহে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিটো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত আমি সততে দেখিবলৈ পাওঁ যে এনেধৰণৰ অঞ্চলসমূহত যথেষ্ট হাই কাজিয়া হয় আৰু বাপৰি আপোনাৰ যদি অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস মনত আছে তেনেহ'লে আপুনি দেখিব যে 2001 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে সৰ্বাধিক নিৰ্বাচনী হিংসা হোৱা সমষ্টিটি হৈছে চামগুৰি সমষ্টি গতিকে চামগুৰি সমষ্টিত যোৱা নিশা যিটো ঘটনা সংযোগ সেয়া ব্যতিক্ৰম নহয় কিন্তু যি প্ৰথমতে যি ঘটনাৰ যাক লৈ ঘটনা সূত্ৰপাত হ'ল দিনৰ ভাগত নুৰুল হুদাই এখন জনসভাত উচ্চতনীমূলক মন্তব্য দিছিলে তাৰপিছত সেই স্থানৰ পৰা নুৰুল হুদা আৰু ৰজনীলা ঢেকী বিজেপি কৰ্মী এটাত উভতি ধৰিছিলে তাৰ পৰা তেওঁলোকে পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে তাৰপিছত নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে পুনৰ চামগুৰিত প্ৰচাৰ চলাই যেতিয়া ঘূৰি আহিছিলে শিঙিমাৰি বা খালপাৰা এইসমূহ অঞ্চলত প্ৰচাৰ চলাই ঘূৰি আহোঁতে একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে বিজেপিৰ অভিযোগ অনুসৰি একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে প্ৰথমতে যিটো শিঙিমাৰি যিটো অগপৰ কাৰ্যালয় য'ত অগপ বিজয় মিত্ৰজোঁটৰ কাৰ্যালয় বনাইছে অগপৰ মূল কাৰ্যালয় সেইটো তাত একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মী হঠাৎ সোমাই গৈছিলে সোমাই গৈ পেলাই তেওঁলোকে বিজেপি আৰু অগপ কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰি তেওঁলোকে 10খনকৈ চকী ভাঙি কেইবাখনো চকী ভাঙিছিলে আৰু 10 গৰাকী লোক আহত হৈছিলে ইয়াৰ পিছতে হঠাৎ যথেষ্ট সংখ্যক বিজেপিৰ সমৰ্থক সমবেত হয় সেই ঠাইত আৰু তেওঁলোকে নুৰুল হুদা আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যিটো কনভয় তাত সেই কনভয়টোত থকা 4খন বাহনত আক্ৰমণ কৰে আৰু 4গৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মীও আহত হয় আৰু ইয়াৰ পিছতে ঘটনাৰ পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে এই ঘটনাৰ পিছতেই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে কিন্তু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত যিহেতু 10জনকৈ বিজেপি কৰ্মীও আহত হৈছিলে নিশাই লাহৰীঘাটৰ পৰা আহি পেলাই বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা আৰু বিজেপিৰ নগাঁও জিলা সভাপতি অভিজিৎ নাথ আহি পেলাই উপস্থিত হয় তেওঁলোকে আহি পেলাই ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু তেওঁলোকে কয় যে ধন্যবাদ জনাম কিন্তু কথা হৈছে যে এনেধৰণে নিৰ্বাচনৰ নামত প্ৰচাৰৰ নামত উচতনিমূলক মন্তব্য দিয়াটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য নুৰুল হুদাই যি ক'লে তাৰ নুৰুল হুদাই কোৱা সেই কথাখিনিত তেওঁ পোনপটীয়াকৈ কৈছে যে কোনোবাই ৰঙা চকু দেখুৱালে আপোনালোকে মাৰিব পাৰে আৰু নিশাৰ ভাগত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীলপল আৰু বাতৰিত সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট মনত ৰাখিব ভাল কৰি হব লাগিব আৰু এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है आज का भारत घर में घुसकर मारता है आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীক ইংলেণ্ডৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকত জনপ্ৰিয় বাতৰি কাকত দি গাৰ্ডিয়ানত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতি দি এক প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল যি প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বত তুলপাৰ লাগিছে ৰাজনাথ সিঙৰ এই মন্তব্যৰ যদিও বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে আন এক মন্তব্য কৰিছে কিন্তু ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্যই নিশ্চিত কৰিছে দেশৰ স্থিতি এতিয়া কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহৰ সদস্যবোৰ বা নেতাবোৰ পাকিস্তানত নিৰাপদ নহয় ভাৰতবৰ্ষই নীতি সলনি কৰিছে ভাৰতবৰ্ষ পূৰ্বতকৈ শক্তিশালী হৈছে পাকিস্তানত য'তে আত্মগোপন কৰি আছে সেই সন্ত্ৰাসবাদীবোৰে সেই স্থানতে গৈ কিন্তু ভাৰতে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে সেইসকলক নিঃশেষ কৰিব বিভিন্ন সময়ত পাকিস্তানে কিন্তু সেইসমূহ সন্ত্ৰাসবাদী পাকিস্তানত যে আত্মগোপন কৰি আছে সেই কথা ক'ব নিবিচাৰে বা
মান্তি নহয় বিভিন্ন সময়ত অগ্ৰাহ্য কৰে পাকিস্তানে নিজৰ মাটিত সন্ত্ৰাসবাদী সদস্যসকলে বাইহাটা চাৰিআলিত অনুষ্ঠিত হয় মুকলি বিহু কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কচৰুৱা ডেকাৰকুচি গাঁৱৰ মঞ্জাই নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানটিয়ে দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰে ৰঙালী বিহু 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 লাগিছে গাত নামেৰে মুকলি বিহু অনুষ্ঠানটি শুভাৰম্ভণি কৰে বহুকেইটা আমন্ত্ৰিত বিহু দলে পৰিৱেশন কৰে বিহু হুঁচৰি অনুষ্ঠানৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছিল ৰং বসন্তৰ 2022 চনৰ ৰাণীৰ লগতে 2023 বৰ্ষৰ লতাশিল বিহুৰ বিহু কৰি অনন্য ফুকন শ্ৰীমন্ত দাসৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডেকাৰকুচি গাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছে মঞ্জা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থান উদ্যোগত এক অনুষ্ঠান সেয়া হৈছে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু আৰু এই হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুত মুকলি বিহুৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে ৰং বসন্তৰ যি ৰাণী ৰং বসন্ত ৰাণী 2022 আৰু লগতে লতাশিল বিহু কুঁৱৰী 2023 যিগৰাকী প্ৰতিযোগী আছিলে তেওঁ আছিলে অনন্য ফুকন আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ নিউজ 18 দৰ্শকৰ বাবে অনন্য ফুকনে গীত গোৱাৰ লগতে নাচি বাগিও যি কচৰুৱা অঞ্চলৰ এই কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই কচৰুৱা অঞ্চলৰ ৰাইজক আপ্লুত কৰিলে মই অনন্য ফুকনৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ 2023 বিহু কুঁৱৰী লতাশিলৰ বিহু কুঁৱৰী বুলি ক'লে সচৰাচৰ লতাশিলকতো আমি সকলোৱে গুৰুত্ব দিয়ে প্ৰধান বুলি কয় আজি এই ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ আহি কেনে লাগিছে আচলতে নামনি অসমত মোৰ এই অনুষ্ঠানটো প্ৰথম অনুষ্ঠান হয় আৰু আহি খুবেই ভাল লাগিছে ৰাইজৰ যি সহযোগিতা পাইছোঁ আৰু কমিটি কৰ্মকৰ্তাসকলকো মই বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে মোক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিলে আৰু বাকী সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা লগতে নৱবৰ্ষৰ ওলগ জনালোঁ ৰঙালী বিহুৰ এনেদৰে যেন সুখেৰে আদৰে সাদৰে যেন আপোনালোকৰ গোটেই ৰঙালী বিহু গোটেই বছৰটো যেন ৰঙীন হৈ থাকে তাৰে কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আছে উদ্যোক্তা প্ৰধান উদ্যোক্তা বুলি ক'ব লাগিব দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বাবে আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছে কেনে পাইছে হয় মই পোনপ্ৰথমতে আমাৰ মঞ্জা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা ওলগ জনাইছোঁ আচলতে আমাৰ যি প্ৰয়াস আমি মঞ্জা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা আমি যোৱা বছৰ আমি জন্ম লৈছিলোঁ আৰু জন্ম লৈয়ে আমি যোৱাবাৰৰ পৰা আমাৰ এই অনুষ্ঠান আমি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ আৰু আজি এইবাৰ আমাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষ এই দ্বিতীয় বৰ্ষত আমাৰে নিশ্চয় সৌভাগ্য আমি কাৰণ যি ৰং বসন্ত ৰাণী 2022 বৰ্ষৰ আৰু লতাশিল বিহু কৰি 2023 বৰ্ষৰ তেখেতক আমি নিশ্চয় ওচৰতে ঢুকি পাইছোঁ আৰু আমি যিখিনি আশা কৰিছিলোঁ তেখেতৰ পৰা আমি গোটেইখিনি মই ভাবিছোঁ আমাৰ ৰাইজে উপভোগ কৰি নিশ্চয় আপ্লুত হৈছে আমাৰ অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হোৱা বুলি মই নিজকে গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ এইকাৰণে গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ যে তেখেত আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি সমূহ ৰাইজে তেখেতক চোৱাৰ যি হেঁপাহ মোক কৈ আছিলে যে আমি দেখা পাম আমি মানে নিজে নিশ্চয় ওচৰৰ পৰা চাব পাৰিম এনে এটা অনুষ্ঠান তেখেতে আমাক প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱালে গতিকে সমূহ ৰাইজ নিশ্চয় আপ্লুত হৈছে তেখেতসকলে সকলোৱে এটাই কথাই উল্লেখ কৰিছে বিহুৰ অসমবাসী ৰাইজক বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছে